السلام علیکم جی جناب، بالکل میں سن رہی ہوں آپ لوگوں کی گفتگو، اور بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ اس گفتگو میں شریک ہونے والوں کو بھی اجر دے، اور اس کا جو ارینج کرتے ہیں ان کو بھی اللہ بہترین اجر دے۔ آج سارا دن آمین آمین۔ اصل میں بستر علالت پہ ہوں تو سارا دن میرا کام یہ ہوتا ہے کہ ولاگ سنتی رہتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے طبیعت کافی بہتر ہے، آواز سے بھی لگ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی ابھی ریسٹ ہی کر رہی ہوں۔ ایسے ایسے ڈرامے نکل کے آ رہے ہیں، ایسے ایسے ڈرامے ان لوگوں کے آ رہے ہیں۔ ابھی میں ڈاکٹر شجاعت صاحب کی لائف میں تھی، وہاں بھی میں یہی بات کر رہی تھی۔ رات ہوتی ہے، 6 مرد جمع ہوتے ہیں، عورت گھنگرو باندھتی ہے اور ناچنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اس کے واہ 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 نوٹ لوٹانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جمع کرتی ہے، اور پھر صبح جب ہونے لگتی ہے، دن نکلنے لگتا ہے، تو وہ بے غیرت مرد جو اپنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پارسا بن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ فیصلی میر صاحب کو میرا سلام۔ آج بڑا خوبصورت ان کا ولاگ تھا، اور وہ بڑے پیارے الفاظ تھے کہ بچپن میں ہم بندر دیکھا کرتے تھے جس کو گھاگرا پہنا کے نچایا جاتا تھا۔ بڑا اچھا لگا مجھے ان کا یہ کہ تماشائی سارے چلے جاتے تھے، بندر ناچتے ناچتے بندر کا تماشا دیکھتے دیکھتے تماشبین اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، اور وہ بندریا اکیلی ناچتی رہ جاتی تھی، چاہے وہ بندر ہو یا بندریا، اکیلی ناچتی رہ جاتی تھی، اور کوئی اس کا تماشا دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ سسرال جائے گی، سسرال میں کیا ملا، یہ ساری چیزیں بڑی اچھی فیصلی میر صاحب نے آج اس کو بہت اچھے طریقے سے سنایا۔ تو یہی حال لاہور میں ایک تنگ و تاریخ گلیوں میں رہنے والی ایک عورت کا ہے کہ وہ اکیلی ناچتی رہتی ہے، ناچتی رہتی ہے، ناچتی رہتی ہے، اور پھر جب صبح ہو جاتی ہے تو اکیلی ناچ ناچ کے اپنے گھنگرو توڑ کے تھک کے سو جاتی ہے، اور تماشبین جو ہوتے ہیں اس کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ مہدی علی کاظمی کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں لائیو پروگرام میں، جتنے بھی آتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، نہ کوئی کسی کو آؤٹ کرتا ہے، نہ کوئی کسی کو گالی دیتا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے ہمارے جتنے بھی لائف سیشن ہیں بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن یہ جب سے ان کا لائف سیشن شروع ہوا ہے، ایک عورت ہوتی ہے اور باقی سارے مرد ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے اس کی ہمت پہ کہ یہ تھکتی نہیں ہے اکیلی عورت۔ آج اس نے پھر ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا کہ وہ اس بچی کا خط آیا ہے، اس بچی کا خط آیا ہے، اور اس نے یہ لکھا ہے اور اس نے وہ لکھا ہے۔ یہ اصل میں ان کو درد اب یہ اٹھ رہے ہیں، مروڑ یہ اٹھ رہا ہے ان کو، اس کے منہ میں بواسیر نہیں ہے بلکہ اس کے منہ میں کینسر ہے۔ بواسیر تو اس کے پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، تو اس کے منہ میں کینسر ہے جو یہ بھونکتی رہتی ہے، اس کا منہ کا جس خون منہ کا زخم جو ہے وہ رشتہ رہتا ہے۔ اس نے کہا بچی نے خط لکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو مار لے گی اور خودکشی کر لے گی، اور کیوں بچی کے ذہن میں تم لوگ یہ باتیں ڈال رہے ہو؟ کون سے ریسورسز ہیں جو اندر کی تجھے خبریں دے رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں بے غیرت منافق لوگ جو کہ اندر کی تجھے خبریں دے رہے ہیں؟ اندر کی خبریں تجھے کوئی بھی نہیں دے رہا ہے، یہ اچھی طرح میں جانتی ہوں۔ تو بڑی الو کی پٹھی عورت ہے، تو اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے، لگ گیا تو تیر ورنہ تکا، تو اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے، تجھے کوئی خبریں نہیں دے رہا، تجھے کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا ہے، تو ایک ہی ہینڈ رائٹنگ میں کنٹینیو خط لکھ رہی ہے، ایک ہی ہینڈ رائٹنگ میں کنٹینیو خط لکھ رہی ہے۔ وہ بچی جو تیسری کلاس کے بعد اسکول نہیں گئی بقول تیرے، اس بچی کو کہاں سے انگلش لکھنے آگے، رومن انگلش میں کیسے وہ اردو میں یا انگلش میں خط لکھ رہی ہے؟ تو یہ ساری مکاریاں تیری ہیں۔ تو تجھے پتا ہے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے تیرا اور ڈاکٹر فاطمہ ریاض کا جو تعلق نکلا ہے، تم دونوں ایک ہی ہو، تم رات کے اندھیرے میں مجرا کرتی ہو، اس نے دن کی روشنی میں کورٹ میں ڈانس کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ناچ ناچ کے اتنا پاگل ہوئی کہ اینڈ میں اس نے کہا میں فرائز بیچ لوں گی، میں کریم چلا لوں گی، میں اوبر چلا لوں گی، میں یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی، اور لیگ کراس کر کے وہ وہیں پہ بیٹھ گئی۔ یہ جو تھکی ہوئی طوائفیں ہوتی ہیں نا، ان کے طریقے ہوتے ہیں۔
बुढ़ी बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम जो होती है ना, जो मुंह पे 6 इंच का मेकअप करके समझती हैं कि हम जवान नजर आ रहे हैं। तो बीबी जितनी तेरी उम्र है तू उतनी ही नजर आएगी। तो बेशक अपने आप को 20 साल का कह ले, लेकिन शक्ल से तू 45-48 साल की लगती है, और वही है तेरी उम्र, और तेरी शक्ल भी वैसी झुर्रियां पड़ी है। अब तू जो ड्रामे कर रही है कि बच्ची अपने घर नहीं जाएगी, घर जाऊंगी तो मैं मार दी जाऊंगी, तू कौन होती है बच्ची के बारे में कोई मशवरा देने वाली, या कोई राय कायम करने वाली, या उस बच्ची के लिए कोई भी बात जबान से निकालने वाली? बच्ची पहली मुलाकात में डरी हुई थी, क्योंकि तुम लोगों ने उसको नशा करा के, इतना तशद्दुद करके, भूखा रख के, हाथ पांव बांध के, उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उस बच्ची को इतना डराया था कि जो तुम भौंक रहे थे कुत्ते की तरह से, वो उस बच्ची के दिमाग में फीड हो गया था। पहली मुलाकात में वो बाप से डरी हुई थी कि पता नहीं बाप का क्या बिहेव होगा, लेकिन जब वो बाप से मिली है, सीने से लग के रोई है, तड़पी है, बाप ने सीने से लगाया है, उसके आंसू पूछे, उसको प्यार किया है, तो बच्ची के दिल में जो खौफ तुम लोगों ने बिठाया था ना, वो सारा निकल गया है। अब तुम्हें ये मरोड़ उठ रही है तवाइफ औरत कि बच्ची असलियत बता रही है, बाप को असलियत बता रही है, माँ को वो बता रही है जो उसके साथ बीती है। तुम्हें ये तकलीफ है कि हमारी हकीकत पता चल जाएगी मेहदी काज़मी को, तो हम कैसे अपने धंधे आगे चलाएंगे, कैसे हम लोग लड़कियों को वर्गलाएंगे? अभी भी तुम्हारी लाइफ में जितनी आती हैं, पता नहीं उसमें से तुमने कितने हाईजैक कर लिए और कितनी लड़कियों पे तुम्हारी नजर है कि इनको अगवा करेंगे और बेचेंगे। जबान पे बुरे अल्फाज आते आते बस दिल चाहता है कि मैं तुझे, तू एक दफा मेरे सामने आना, मैं कसम से चप्पल से तेरा मुंह ना पीटूं तो सैयदजादी ना कहना, चप्पल से तेरा मुंह पीटूंगी। तो जो कुछ भी कर रही है, कुछ भी कर ले, तू कपड़े उतार के रोड पे खड़ी हो जा, पूरी रात खड़ी रहे, पूरा दिन खड़ी रहे, बीबी कोई तेरी शक्ल पे, तेरे जिस्म पे थूकेगा भी नहीं, क्योंकि तुम वो औरतें हो कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें हो। तुम लोग अपने बाप, भाई, शौहर, बाप तो तुम्हारे पता ही नहीं होते, तुम्हारी माओ को नहीं पता होता कि तुम्हारा बाप कौन है। हाँ, भाई तुम्हारा वो होता है जो तुम्हारा दलाल होता है, जो तुम्हारे रेट फिक्स करता है, वो तुम्हारा भाई होता है। और शौहर भी तुम्हारे एक नहीं पता नहीं कितने होते हैं। अब तुम्हारा अरबाज मान लो, हर नौटंकी अपनी कर लो, लेकिन तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, और खा ही रही है ओ तुम मुंह की। अच्छा, एक बात मैं और कहूँ, मेहदी काज़मी जिस पानी से नहाता है ना, वो पानी जाता है सीवरेज लाइन में, तो वो सीवरेज लाइन का पानी निकाल के पी ले, फिर भी मेहदी काज़मी के बराबर नहीं आ सकती। मेहदी काज़मी की नजासत तू खा ले पी ले, लेकिन फिर भी तू मेहदी काज़मी के बराबर नहीं आ सकती। शरीफ पाकिस्तानी मर्द है वो उसने तुम पे वक्त डाला हुआ है, उसने तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारी जबानें खींच ली हैं, उसने तुम्हारी औकात, तुम्हारी असलियत बता दी है। तुम्हें मरोड़ यही है कि हमने पहले लड़कियां भगाई, बेची, अगवा की, किसी के बाप ने इस तरह हमें नंगा नहीं किया जितना मेहदी काज़मी ने किया। मेहदी काज़मी डट गया तुम्हारे मुकाबले पे, वो मर्द मुजाहिद है, वो तुम्हारे मुकाबले पे डट गया, और उसने तुम पे वक्त डाला हुआ है, और वो उस वक्त तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो तुम्हारे इस मकरू धंधे को, इस मकरू ग्रोह को, गैंग को तुम्हारे खत्म नहीं कर देगा, उस वक्त तक मेहदी काज़मी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह, अल्लाह का रसूल, अल्लाह के आइमा, वली सारे मेहदी काज़मी के साथ है, सब दुआएं हैं, सबकी दुआएं मेहदी काज़मी की, और तुम्हारी शक्लों पे सबकी लानत है, अल्लाह की, रसूल की, आइमा की, वलियों की, उस अल्लाह के बंदों की, उन सब की, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा जवान, सब की तुम्हारी शक्लों पे, नस्लों पे, तुम्हारी माओ पे, बापों का तो पता ही नहीं है ना, तो माओ पे लानत है तुम्हारी कि जिन्होंने तुम जैसी औलादे पैदा की। अब माए तुम्हारी रोटियां खा रही हैं, तेरे साथ कितनी औरतें, एक गुलाबो आंटी वो भी तवाइफ, एक सितारा आंटी वो भी तवाइफ, तू खुद भी तवाइफ। अब आ गया तेरा बुढ़ापा, तुझे अपने बुढ़ापे को, जो तुम लोगों का गंदा गलीज तरीन दौर होता है, उसके लिए तुम्हें लड़कियां चाहिए, तो वो तुम अब दूसरों के घर उजाड़ उजाड़ के बच्चियों को अगवा कर रहे हो और बेच रहे हो। लेकिन इंशाल्लाह 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 तुम्हें उल्टा लिटा के तुम्हारे ऊपर कुत्ते दौड़ाए जाएंगे, इंशाल्लाह। लानत नस्ल दर नस्ल तक कयामत लानत।
بہت شکریہ اسد جعفری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا.